إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا فليس منا. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما قال أو كما قال. Dneska, sa pomoć na Allah Đelešanuhu, sakame da pozboruvame okolo jedna tema koja direktno se odnesula tokom za vas. Se odnesula za muameletul nebi na Sibjan. Odnesuvanje to na našeg pegamber Muhammed a.s. su deseta. Kako se odnesuo našeg pegamber Muhammed a.s. su deca? Kako bil ljubezni? Kako gi sakal? Kako im pomagao? Videći našeg pegamber Muhammed a.s. je naređen nebiju rahme. Pegamber na milost. To je imao milost kon svite stvorenja, a posebno kon djeca kako što ste vi. I zato voličnosti na Muhammed a.s. možemo da najdemo mnogo prekrasnih primjeri kako pegamber a.s. besaka vas. A da li vi go sakate pegamber a.s.? Za da nekoga go sakaš, moraš da go poznaš. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ukaživa koliko je vrednosta na mladite vojske. Pa veli: men lem jerham sakirena fe lejse minna. Koji ne milostiv su našite mali, su našite deca, to ne pripađa vo našite redovi. To ne je musliman. Onaj koji ne bi saka malite deca, koji ne je ljubezen i blag i učtiv su njih, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam go trgnao od naših redova. To je ne pripađeno. Vo redovite na muslimani. Pa zato vo biografijata na Muhammed alaihi sallatu wa sallam će najdemo mnogo ubavi primjeri kako Muhammed alaihi sallam gi sakao site djece. Veli Enes ibn Malik radijallahu anhu: kane nebiju jamurru bis sibjan fa yusellimu alaihim. Pegamber alaihi sallam odal po patu, po ulici, i će sretnal djeca fa yusellimu ala sibjan i im davao selam na djeca. Zamislite, koje treba da mu dade selam? Detetu na postariju ili postariju na detetu? Sve kako deka, detetu treba da mu dade selam na postariju. Međutim, Muhammed a.s. iako bil postar od djeca, koja će pomenat po pat i će vidjel djeca, kjani yusellimu ala sibjan. Im davao selam na djeca. Zašto? Da gi nauči na selamu alaikum. Da gi nauči ljubav pozdrav. Vidjeći, ko će mu dadeš nekomu selam, vednaš, to i te počituva. I njegovo to srce uvedi ljubav. Muhammed a.s. Voden primjer kažuva je da nas je Džabir ibn Samura. Veli klanjak Saba, a beše dete oko 10 godina. Zamisli, dete od 10 godina klanjalo Saba. Deneska, koji djeca klanja Saba? Ima neko deneska što klanja Saba od djeca? Mnogo malo. Veli Džabir ibn Samura radijallahu anhu i veli koga je iznebavio od Saba, od džamija, pegamber alaihi sallatu wa sallam lekahu sibjan, go sretnale djeca. Fa ahade yamussu bi khalqi. I pegamber alaihi sallam počeo sekuje djete da go milува i da go gali po obrazu. Veli Džabir, i mene pegamber me pogavila po glava i po obraz. Fa i poslušna, veli Džabir, od njegova daraka tako ubav miris, toliko ubav miris, što nema miris na tomu životu. Znači, pegamber alaihi sallam go milува, go gali i od njegova daraka bila mirisljiva, što sami od Džabir ibn Samure kositi. Muhammed a.s.
Salame, od hadis koji go prenesува ima Muslim, veli Omer ibn Abi Salame, vika, mu služil na pejgamber alejhi selam. Mu služil dom, mu pomagao na pejgamber alejhi selam. I еднаш се stavi sofra da se jade. I Omer ibn Abi Salame počeo da jade na brzinu, bez da reče bismillah, bez da jade sa desna raka, bez da jade pred njegov posadu. I pejgamber sallallahu alejhi ve sellem reče: "Ja gulam, znači ovo dete, samillah, prvo reče bismillah. Wa kul bi yaminik, i jadi sa desna raka. Wa kul mimma yalik, i jadi pred sebe." Gdje Muhammed alejhi salatu wasalam vo necelih 20 sekundi Muhammed sallallahu alejhi wasallam go uči na deteo 3 mnogo važni adabi, propisi prijatelja. Mi znamo koji su propisi prijatelja. Kога neko od nas saka da sedne na sofa, što treba da napravi prvo? Znači prvo treba da izmira se, posle da sedne na sofa, da reče bismillah, posle da jade sa desna raka. Zašto sa desna? Pa inne šeitan jekul bi šimal. Videći sa leva raka, ko jade? Sa leva raka jade šeitanot. I jade pred sebe, to je kultura. I така Muhammed alejhi selam ги учеше деца. Додека како се однесувал пейгамбер алейхи салату селам спрема неговите внуци Хасан и Хусейн, има полно примери кои кажуваат колку пейгамбер алейхи салам ги сакаше своите внуци од Фатима ради Аллаху анха. Кане јахтубу хутбе, еднаш држеше хутба пейгамбер алейхи салам и влегува во џамија Хасан и Хусейн ради Аллаху анхума. И пейгамбер алейхи салам ја напушта хутба од горе, следвит и ги зема Хасана и Хусейн, едното во десна рака, едното во лева, и се качи со нив горе на хутба. И вели: "Лекад садака Аллаху ва расулаху." Вистината рекол Аллах и пейгамберот. "И'ламу аннама амвалукум ва ауладукум фитне." Навистина вашите богатства и вашите деца се искушение. Се искушение за луѓето. Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем еднаш влезе во намаз, да кланя намаз. И кога отиде на сеџде, дојде неговиот внук Хасан и му се качи на врат. А пейгамбер алейхи салам кланя. И остана во сеџде подолго време отколку што треба. Дури асхабите рекла да не му се случило нешто на пейгамбера. Што станал на сеџде повеќе отколку се треба. И после некое време Мухамед алейхи салату ва селам се клева од сеџде, искланува, завршува со намаз. Кога заврши со намаз, пейгамбер алейхи салам го праша асхабите. Му рекоа: "Ја Расулаллах", му рекоа, "Божи пейгамбер остана на сеџде повеќе од вообичаеното, повеќе од она што остануваше во сеџде. Многу остана на сеџде Божи пейгамбере." И пейгамбер сам, знаете како им рече? "Дојде мојот внук и ми се качи на врат, на шија. Додека бев на сеџде, па не сакав да му го расипам очи. Се додека тој самиот си ја задоволи својата желба." Значи, кланял подолго сеџде, седел во сеџде за Хасан ради Аллаху анху да си ја задоволи својата желба. Дури вели пейгамбер алейхи салам: "Енни ла адхулу фи салат." Вика, јас влегувам во намаз со нијет да кланjam долго, со неки долги сури. Фа асма бука ас-саби, и слушам плач на дете, плач на бебе. Што јасно докажува дека во време на пейгамбер алейхи салам и жените присуствувале во џамија, и деца доаѓале во џамија, и тоа мали, плачеле. И пейгамбер алейхи салам вели: "Слушам плач на бебе и кланjam побрзо, за да го земе мајката да го смири детето. А имав намера да кланjam долго. Зошто? Толкова што имаше милост пейгамбер алейхи салам и жаства на децата. Дури черката од неговата черка, од Зейнеп, имаше пейгамбер алейхи салам черка по име Зейнеп. Значи внука негова, пейгамбер алейхи салам, إذا قام في الصلاة أخذها وإذا سجد وضعها. Пейгамбер алейхи салам ја земал. Кога бил во кијам стана, ја земал со него. Значи врзан и ја чувал неговата внука во намаз. Па кога одел на руку и сежде, ја спуштил пред него
седната кај што паѓал на сејде. Значи, гледате, во најголемиот ибадет, кој што е како намаз, Мухамед алейхиссалату васелам глимавал на своите внуци, ги сака. Затоа Акра ибн Хабис, еден човек, во време на Мухамед алейхиссалам, дојде кај пегамбер алейхиссалам, а пегамбер го бахнуваше на Хасан и на Хусейн. И тој му рече: "Я Расул Аллах, валлахи инне ли ашрак аулад, ма кабелту ахад минхум." Валлахи, Божи пегамбере, имам 10 деца. И едно дете немам бахнат. Едно дете не го имам земено да го погледам, да го бахнам, да го целивам. И пегамбер алейхиссалам рече: "Што ти можам јас, кога Аллах јанза Аллаху рахма мин калбик, кога Аллах го отргнал милост од твоето срце. Мен ла јерхам, ла јурхам, кој не е милостив, Аллах нема да биде милостив код него." Значи, Мухамед алейхиссалам вели, оној кој нема милост према деца, и Аллах џелешану нема да има милост код него. Затоа Мухамед алейхиссалам еднаш за Бајрам, одејќи за џамија, за Бајрам сретна по пат еден јетим. Сретна по пат еден сирак, како беше со искината облека, со алишта, и не беше расположен. И пегамбер алейхиссалату васелам му рече: "Ја голем, му рече: дете, зошто си во таква состојба денеска Бајрам, да облечеш нова облека, да се радуваш, да се смееш како сите други деца?" И пегамбер алейхиссалату васелам, откако го праша тоа дете, му рече: "Не, ти не јас сум." Рече: "Јас сум јетим, јас сум сирак, немам татко." "А каде е твој татко?" Рече: "Загина во борба на Аллаховиот пат." И сега види Мухамед алейхиссалату васелам, му вели: "Ела терда ан јекуне Мухамед абак." Дали посакуваш Мухамед да ти биде твој татко? Аллах пегамбер да ти биде татко, Аиша да ти биде твоја мајка, а Фатима да ти биде твоја сестра. Видите како Мухамед алейхиссалату васелам му вели: "Дали посакуваш да ти бидам татко? Аиша да ти биде твоја мајка и Фатима да ти биде твоја сестра." И го зема пегамбер алейхиссалам дома, го нахранува, го облекува во најдобра облека и потоа детето излегува на улица, весело, развеселено, гордо што Мухамед прифатил. Мухамед салем е како негов татко, Аиша како негова мајка и Фатима како негова сестра. Сите овие примери што ни кажува? Ни кажуваат како беше пегамбер алейхиссалам на деца и колку ве сакаше посебно вас. Затоа пегамбер алейхиссалам не учеше и ни порача: "Алиму сибјанекум, учете ги вашите деца аля хубби набијикум, да го сакаат вашиот пегамбер, да сакаат неговата фамилија и да го сакаат Куран." Затоа ние сме должни да го учиме животот на Мухамед алейхиссалам, неговиот однос кон вас, и тоа покажува колку Мухамед алейхиссалам беше милостлив, љубезен и благ. Затоа денеска некои се горде со некои идоли, се горде со некои фудбалери, се горде со некои актери, со некои глумци или глумички. А ние не се гордеме со Мухамед алейхиссалам, кој не сака дури на судниот ден човек ќе бега од своето дете. А Мухамед салам тој ден ќе излезе да ти помогне, да ти прави шефаат, да влезеш во џеннет. Затоа мораме да го читаме животот на Мухамед салам, да учиме неговата биографија, неговото однесување према деца, и на тој начин колку го сакаме него, толку и Аллах џелешану ќе не сака нас. Мен јутир русул факат ета Аллах. Значи, оној кој е послушен на пегамбера, тој е послушен и на Аллах џелешану. Затоа ако го сакаме пегамбера алейхиссалам, ја сакаме негова фамилија, ги сакаме неговите асхаби, на судниот ден ќе бидеме преживеани во друштво со пегамбера алейхиссалам. Затоа нека Аллах џелешану ни помогне да го сакаме нашиот пегамбер, да го учиме неговиот живот, да ги следиме неговите суннети, неговите патеки, неговите упатства, рецепти кои ни ги даде. Нека Аллах џелешану преживее на судни ден во друштво со пегамбер алейхиссалам, со неговите внуци Хасан и Хусейн. Нека Аллах џелешану се смилува и вас да награди
so najvisoko mesto u džennetul firdaus inša Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.